ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಡಗಡೆ ಬಲಗಡೆ ನಿಂತಂತವ್ರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಶಾಮಿಯಾನದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವರು ಎಡಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಜನಸಮೂಹ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಇನ್ನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜನ ಸಮುದ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರೋದು, ಅದು ನಂದಗಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಜನ ಸುನಾಮಿ ಎದ್ದಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಕೇಂದ್ರದ ದಕ್ಷ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು, ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರೈತ ನಾಯಕರು, ಧೀಮಂತ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಜಿ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ದಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಕಾರಜೋಳ ಅವರೇ, ಬಸವರಾಜ್ ಬೈರತಿ ಅವರೇ, ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಅವರೇ, ಸೋದರಿ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ, ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರೇ, ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ಬೆಣಕೆ ಅವರೇ, ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ, ಹಲ್ಗೇಕರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಮಂಗಳಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಅವರೇ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈರಣ್ಣ ಕಡಾಡಿ ಅವರೇ, ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತ ಗಣ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಭೂಮಿಯಾದಂಥ ನಂದಗಡದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿನ ಮುಕ್ತವಾದಂಥ ಭಾರತವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಆಡಳಿತವನ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರವನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 1857 ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಏನು ಕರೀತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 40 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೈತ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಶೆಡ್ ಹೊಡೆದಾಗ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಶಕ್ತಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇಡೀ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸೈನಿಕನನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ. ತಂದೆ ಆದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಲೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಕಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೈತ್ಯ ಮುಘಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಸಣ್ಣ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ತ್ಯಾಕ್ರೆಯ ಸೈನ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ
ಗೊರಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ಫೇರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಮಾಡಿದ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ನಾಯ್ಡುನ ಸಂಬಂಧ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಎರಡನೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ತೋಪಿನ ಕೋತಿಗೆ ಮದ್ದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಸಗಣಿಗೆ ಮದ್ದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ್ರು, ಬೈಲೊಂಗಲ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ್ನ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅವಳ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯನ ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಅವಳು ಎದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೋಸದಿಂದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೋಸದಿಂದ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಸೆರೆ ಆಯ್ತು. ಆವಾಗ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವರು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸೆರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ಲು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೈ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ತಗೊಂಡೇ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅದಮ್ಯವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಗೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಸರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವತ್ತು ಕುಸ್ತು ಬಿದ್ಲು. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಇದೇ ನಂದಗಡಕ್ಕೆ ತಂದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿಸುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಡೀ ಅವತ್ತಿನ ನಂದಗಡದ ಗ್ರಾಮ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರು. ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆ ತಾಯಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ತಾಯಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡವ, ಈ ನಿನ್ನ ಮಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಎದುರೇನಾತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿತ್ತೂರು ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಹುಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಶಾವಳಿ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು 75 ವರ್ಷ 76 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವಂಶಾವಳಿ ಇನ್ನ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಂಶಾವಳಿಯನ್ನ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಡಳಿತ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ವಂಶಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೆನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೆನೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಯಾವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನಲ್ಲಿತ್ತು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಕನಸು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಂಡಿದ್ಲೋ, ಯಾವ ಕನಸು ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕಂಡಿದ್ದ, ಆ ಕನಸನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈಡೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ, ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಂಶಾವಳಿ ಮುಕ್ತ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ, ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಂಶಾವಳಿ ಇರ್ತದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ಜಾತಿ ಮಧ್ಯೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಏರಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತೆಳಗೆ ಹತ್ತಕೋದು, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ, ಈ ಎಲ್ಲ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಡು ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿರುವಂತ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಾದರೆ, ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವೈರಿಗಳು ಯಾವುದು? ಬಡತನ ನಮ್ಮ ವೈರಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ನಮ್ಮ ವೈರಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತಿಕೆ ನಮ್ಮ ವೈರಿ. ಈ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಬೆಳಕಂತ ರಾಕ್ಷಸಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮುಂದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೆ ದಿಟ್ಟ ನಾಯಕನ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಭಾರತವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಲನ ಕೊಟ್ಟು, ಸಬ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ದುಡಿಯುವ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸಬ್ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಮೆಟ್ಟಹಾಕಲು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾರತದ ಪಥ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಟ್ಟಿದೆ. 53 ಲಕ್ಷ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 12,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 4,481 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 16,000 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ ಯೋಜನೆ 53 ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಮುಖಾಂತರ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಕೇವಲ ರೈತರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರೈತರ ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನೇಕಾರರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಟೇಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಸಬು ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದನ್ನ 40 ವರ್ಷದ ಬೇಡಿಕೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಬಹಳ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರಿ. ಆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜವನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಇಟ್ರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಭಾಷಣದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗದಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ದಿಟ್ಟ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? ಈಗ ನಾವು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮೊಸರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹುಡ್ಕೋ ಕೆಲಸ. ಅದು 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹೋಗೋದು. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಳಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ. SC ST ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ 5 ವರ್ಷ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಮತ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾವಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದೆ, ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದೆ. ಜಾತಿ ಮತ ಭಾಷೆಯ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಂಬಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾದಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರ ಕಸಿಬು ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ಯುವಕ ಸಂಘಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 2,32,000. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ತಲಾವಾರು ಆದಾಯ 3,54,000 ಬಂಧುಗಳೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋವಿಡ್ ನಂತರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಾಠ ನಿಗಮ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಾಹೇಬರು ಮರಾಠ ನಿಗಮವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮರಾಠ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ, ರೈತರಿಗೆ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ, ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾಂ 1ರಲ್ಲೇ 12,000 ಮರಾಠ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲ್ಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಮ್ಯಾದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ, ಗಾಣಿಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕಾಯಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ಜನರನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು, ಜನರ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಅರಳುವುದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹತ್ತಿರುವಂತಹ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಹನ್ನೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ತರದ ಜನಸಮೂಹ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಸುನಾಮಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದುಡಿಯುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ರೈತರಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಈ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ನೀವು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ದೈವವೇ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೇವರ ಸಮಾನ. ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು. ನೀವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಂಶಾವಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತೊಗೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಸೋತಿದ್ದೇವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದ್ರೆ 25,000 ಮತಗಳಿಂದ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಮಲವನ್ನು ಅರಳಿಸಿ
ಜನಪರವಾಗಿರುವಂತ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನಾವು 23 ಮೇದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಸುಭಿಕ್ಷೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಭರವಸೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋವಿಂದ್ ಕಾರಜೋಳ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾರು ಎದ್ದೇಳಬಾರ್ದು, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬೈರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ರಥವನ್ನ ಏರಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಧ್ವಜವನ್ನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಜಯ ಜ್ವಾಲವನ್ನ ಏಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಘೋಷಣೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ, ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಈಗ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗೋದಿದೆ. ಹೇಗೆ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಏಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಜಯ ರಥ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರಥ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ರಥ, ಈ ರಥ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ರಥ, ಈ ರಥ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ರಥ. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ರಥ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ, ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ, ವಿಜಯ ದುಂದುಬಿಯನ್ನ, ವಿಜಯ ಜ್ವಾಲವನ್ನ ಏಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾತ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಜೋರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕು. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ. बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, मैं हिंदी में बोलूंगा, आपकी समझ में आएगा? अरे क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के अध्यक्ष, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री नलिन कुमार जी कातिल और आपके कर्नाटका स्टेट के चीफ मिनिस्टर, जिनका आपने अभी अभी भाषण सुना है, बहुत ही सीधे, सरल, ईमानदार और निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री ऐसे बसवराज जी बोम्मई और हमारे पार्लियामेंट के सारे कामकाज को देखने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर श्री प्रहलाद जी जोशी, कर्नाटका गवर्नमेंट में मिनिस्टर श्री सी पाटिल जी, श्री रवि कुमार जी, श्री गोविंद कारजोल, श्री लक्ष्मण सवादी, श्री रमेश जरिकिहोली, श्री मुरुगेश निरानी, श्रीमती शशिकला जोले, श्री भारती बसवराज, श्री शिवराम हेब्बर, श्री अनिल पिनाके और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों भाइयों, कर्नाटका दयाला
ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। बहनों भाइयों, आप लोगों ने हम लोगों का बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है, लेकिन आप जानते हैं हमारी यह परंपरा है कि स्वागत, अभिनंदन और नमस्कार कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और यह बेलवागी, यह पब्लिक मीटिंग हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के लिए यह कितनी शुभ है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए शुभ है कि आज इस देश में 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आ रहे हैं, इलेक्शन रिजल्ट 3 राज्यों के आ रहे हैं, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। आपको जानकर खुशी होगी कि त्रिपुरा और नागालैंड दोनों में भारतीय जनता पार्टी फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है, फिर से अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। और मेघालय में पहले से अधिक हम लोगों की सीटें बढ़ गई हैं। इसलिए एक बार मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय था कि इस अवसर पर मैं आप सबके बीच यहां पर उपस्थित हूं। मेरे बहनों भाइयों, इस कर्नाटक प्रदेश का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश में पौराणिकता और आधुनिकता दोनों का एक अनूठा संगम हमको देखने को मिलता है। भगवान बसवेश्वर कर्नाटक के कण कण में विराजते हैं। मैं दुनिया के दूसरे देशों में गया हूं, वहां पर भी भगवान बसवेश्वर की चर्चा होती है। यहां पर एक से एक कवि हुए हैं। आज कवि पंपा, पोन्ना और राणा की स्मृतियां आज भी यहां पर कायम हैं। और मैं मानता हूं कि यह धरती अक्का महादेवी की यह धरती है। और महारानी लक्ष्मीबाई से पहले अंग्रेजों को चुनौती देने वाले यदि कहीं पर यदि कोई पैदा हुआ तो इसी कर्नाटक की धरती पर कोई पैदा हुआ है। और रानी चेन्नम्मा की वीर गाथा केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं सुनाते हैं, केवल कर्नाटक में ही लोग नहीं जानते हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, वहां पर रानी चेन्नम्मा के बारे में लोग चर्चा करते हैं। ऐसी यह धरती है। मेरे बहनों भाइयों, उनकी सहयोगी सांगला रायन्ना, मैं मानता हूं हमारा कितना सौभाग्य रहा है आज इस स्थान पर आने के बाद, इस पब्लिक मीटिंग में आने के पहले मुख्यमंत्री बसवराज जी बोम्मई, प्रहलाद जी जोशी और अपने कातिल जी के साथ मैं उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के लिए गया और साथ ही साथ उनकी समाधि को भी माल्यार्पण करके मैं मानता हूं कि मैं तो आज धन्य हो गया। यह मेरा सौभाग्य है। और मैं मानता हूं वीरता और शौर्य की सदैव वह कर्नाटक की धरती यह साक्षी रही है। मेरे बहनों भाई, मैं लांस नायक हनुमंतप्पा कोडप्पा को मैं भूल नहीं सकता। एक वह सेना के जवान थे जिन्होंने सियाचिन में दुश्मनों से को ऐसी कड़ी टक्कर दी कि आज तक उसे लोग याद रखते हैं। इसी धरती से पैदा हुए थे। और इतना ही नहीं, कई ऐसे यहां पर बहादुर पैदा हुए हैं। यहां पर फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा कितने बहादुर थे। यहां की माताओं ने कैसे कैसे लालों को, कैसे बेटों को उन्होंने जन्म दिया है कि करियप्पा के बेटे को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था। लोगों ने कहा कि करियप्पा यदि कहें तो उनके बेटे को हम छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कर्नाटक की धरती पर पैदा हुए फील्ड मार्शल के.एन. करियप्पा ने कहा कि हमारा केवल एक बेटा नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे युद्धबंदी पाकिस्तान में हैं, वो सभी के सभी हमारे बेटे हैं। जब तक सभी रिहा नहीं होंगे तब तक अपने मैं बेटे की रिहाई की मांग नहीं करूंगा। यह ऐसी धरती है। सूरवीरों को इस धरती ने जन्म दिया है। मेरे बहनों भाई, आज इस बेलगामी की धरती पर यदि हम सब यहां पर उपस्थित हैं
तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जहां पर इस स्थान की गौरवशाली परंपरा को याद कर रहे हैं, आप सब तालियां बजाकर उसका स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं पर आज इस बात की आवश्यकता है कि यह विजय संकल्प यात्रा है। तो मेरे बहनों भाइयों, एक बार हाथ उठाकर आप यह संकल्प लीजिए कि हम फिर से कर्नाटक में 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और नए कर्नाटका का हम निर्माण करेंगे। हाथ उठाकर एक बार सभी संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मानता हूं कि इस यात्रा के लिए बहुत सोच समझकर बेलगावी का चयन किया गया है। बेलगावी का चयन शायद इसलिए हमारे कातिल जी ने किया होगा, हमारे बसवराज जी बम्बई आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया होगा, प्रहलाद जी ने किया होगा और हमारे येदियुरप्पा जी ने किया होगा, क्योंकि यह बेलगावी यह कर्नाटक का मस्तक है। बहनों भाइयों, यह बेलगावी तो सचमुच सबसे ऊंचा स्थान जो मनुष्य के शरीर में होता है, मस्तक का शिर, वह है यह बेलगावी। इसलिए मैं यहां पर आप लोगों से अपील करने आया हूं। 2018 में चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी उस समय पहली बार सरकार बनाई थी। 6 दिन की केवल सरकार येदियुरप्पा जी की बनी थी। उसके बाद 1.5 साल तक यहां पर कुमार स्वामी जी की सरकार रही। 2 वर्षों तक यहां पर येदियुरप्पा जी की सरकार रही, लेकिन अपने स्वास्थ्य कारणों से येदियुरप्पा जी ने यह फैसला किया कि लंबे समय तक कर्नाटक की जनता की हमने सेवा की है, अब मैं इस सत्ता के पद से अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। और उन्होंने उनकी सहमत से यह तय हुआ कि कर्नाटक की शासन की बागडोर कौन संभाल सकता है। तो यह फैसला हुआ कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हो, सीधा व्यक्ति हो, सरल व्यक्ति हो, निर्णय लेने वाला डिसाइसिव यदि कोई व्यक्ति हो, तो बसवराज बम्बई को यहां का चीफ मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। वह भाषण कर रहे थे आपके बीच, आपने देखा होता कितनी सहजता के साथ, कितनी सरलता के साथ, कितनी मधुर वाणी में वह बोल रहे थे। कहीं पर कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं। बहनों भाइयों, यदि यहां के धरती पुत्र राजनेता येदियुरप्पा जी ने यदि त्याग पत्र दिया है, तो मैं समझता हूं कि उसका सम्मान पूरे कर्नाटक के द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि येदियुरप्पा जी, आप लोगों को जानकारी होगी कि वह कर्नाटक के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में उनका कितना बड़ा सम्मान है। येदियुरप्पा जी ने यों ही राजनीति से हटने की बात कही, यानी सत्ता की राजनीति से हटने की बात कही, तो उसी समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह फैसला किया, अब वहां से येदियुरप्पा जी को लाकर पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो सबसे ऊंची संस्था होती है किसी राजनीतिक पार्टी की, उसका सदस्य बना दिया जाए। और बहनों भाइयों, हम लोगों ने येदियुरप्पा जी को उसका सदस्य बनाया। कर्नाटक की जो उन्होंने सेवा की है, उसको भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं भूल सकती है। उसका हमने स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। आज हमारे येदियुरप्पा जी की भी यही इच्छा है। अब मोदी जी की इच्छा तो आप अच्छी तरह जानते हैं। येदियुरप्पा जी की इच्छा है कि जिस प्रकार से पूरा का पूरा 5 वर्षों का समय भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। तो इस बार के चुनाव में पूरा का पूरा बहुमत ही नहीं, बल्कि 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए येदियुरप्पा जी ने भी कहा कि पूरी ताकत लगाकर मैं भारतीय जनता पार्टी को 2/3 यानी 2/3 मेजॉरिटी दिलाने के लिए मैं काम करूंगा। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। 5 साल के लिए सरकार बने, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप में से यदि कुछ मेरे बारे में भी जानते होंगे, उनको भी मालूम होगा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से भी आप अच्छी तरह परिचित होंगे। बहनों भाइयों, उनके नेतृत्व में मैं यकीन दिलाता हूं, 5 वर्षों का यदि पक्का समय आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, तो इस दक्षिण भारत में कर्नाटक को नंबर 1 का राज्य बनने से दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं रोक सकती है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों ही
अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे शिमोगा में और उन्होंने एक शानदार एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। हुबली के बाद यह शिमोगा का एयरपोर्ट बन जाने के कारण, इसका उद्घाटन होने के कारण एयर कनेक्टिविटी से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जुड़ गया है। और मैं कहना चाहता हूं, एयर कनेक्टिविटी नहीं, रोड कनेक्टिविटी में भी जिस तेजी के साथ हमारी सरकार में काम हुआ है बहनों भाइयों, आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस ने वह काम नहीं किया जो कि हमारी सरकार ने किया। 9 वर्षों के अंदर, विद इन 9 years, हमारी गवर्नमेंट ने 3.5 लाख 3.5 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को, गांव के सड़कों को हमारी गवर्नमेंट ने, यानी मोदी जी की गवर्नमेंट ने बनाया है मेरे बहनों भाई। जो काम कांग्रेस की सरकार 50 वर्षों में नहीं कर पाई, उस काम को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्षों के अंदर पूरा किया। नेशनल हाईवेज, आज चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 9 साल के अंदर ही 80,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनवाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है मेरे बहनों भाई। कभी भी उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उनके दिल की तड़पन है, मोदी जी के दिल की तड़पन है। कर्नाटक का विकास होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि मैं कैसे मान लूं कि मोदी जी के दिल की तड़पन है कि कर्नाटक का विकास होना चाहिए? तो मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूं। अभी एयरपोर्ट का आपने देखा, तुमकूर में आपने देखा, कर्नाटक की धरती पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहनों भाइयों हेलीकॉप्टर तैयार करेगी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैयार करेगी। यह कर्नाटक की धरती पर हो रहा है। क्या कर्नाटक के लोगों को इससे रोजगार नहीं मिलेगा? इतना ही नहीं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसा क्षेत्र जिसमें उद्योग ही खड़े किए जाएंगे। चेन्नई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और साथ ही साथ हैदराबाद से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और मुंबई से लेकर बेंगलुरु तक एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस कर्नाटक में खड़ा करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो भारत माता के सपूत का नाम है श्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। क्या बहनों भाइयों, इन सब कामों की इज्जत नहीं की जानी चाहिए? क्या इनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह मुंबई और जो बेंगलुरु, जो औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यह जो बनाया जा रहा है, बहनों भाइयों, बेलगावी के लोगों को भी बहुत बड़ा उसका लाभ मिलने जा रहा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। कर्नाटक में बराबर सूखे की समस्या रहती थी, पानी का अभाव रहता था कि नहीं? मैं इधर पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में खेत की सिंचाई के लिए पानी का संकट पहले रहता था कि नहीं? रहता था। हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है बहनों भाइयों, क्योंकि लोग कहते थे, अब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं हो गया सूखा, अब निवास के नीरू और भूमिगे निरावरी, हर घर को पानी और हर खेत को पानी, हर घर में पानी जाना चाहिए, हर खेत को पानी मिलना चाहिए। यह बात हमारे प्रधानमंत्री ने की है। प्रधानमंत्री जो बहुत सारे लोग हुए हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कांग्रेस के नेताओं के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कथनी और करनी में, उनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर होता है मेरे बहनों भाइयों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वह करके दिखाती है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकाए। और यहां बैठे हुए हमारे पत्रकार मित्र भी, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। इसके पहले के भी जो चुनाव हैं, हमने जो कहा था वह न किया हो तो हमारे ऊपर सवालिया निशान लगा दीजिए। हम जो कहेंगे वह करेंगे। विश्वास का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हम भारत की राजनीति में नहीं पैदा होने देंगे मेरे बहनों भाई। प्राण जाई पर वचन न जाई, यह भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है।
हम 1951 से बराबर ये कहते आ रहे हैं हमारी सरकार बन जाएगी, बहुमत मिल जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 लगी है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा विशेषाधिकार प्राप्त है, उसको हम समाप्त करेंगे। आपने देखा सरकार बनते ही संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलते ही चुटकी बजाकर धारा 370 हमने समाप्त कर दिया। और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने कहा था 3 तलाक माताओं बहनों के साथ अन्याय क्यों होना चाहिए, जुल्म क्यों होना चाहिए। लोगों ने कहा था वो मुस्लिम है, उनको छेड़िए मत। हिंदू भी हमारा भाई है, मुसलमान भी हमारा भाई है, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं सभी हमारे भाई हैं। उनकी औरतें भी हमारी माता और बहनें। हम कैसे किसी को इजाजत दे सकते हैं? शादी कर लो और शादी करने के बाद जब मन हो जाए तलाक 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 3 बार बोलकर उसको छोड़ दो। कांग्रेस पार्टी इस अपराध को बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। 3 तलाक की प्रथा को भी हम लोगों ने समाप्त कर दिया। जो हमने कहा था वो करके दिखाया। 55,000 करोड़ की लागत वाले अपर भद्रा प्रोजेक्ट को हमारी सरकार ने मंजूरी दी है। बहनों भाइयों, चित्रदुर्गा, चिकमंगलूर, तुमकुरू, दामड़गिरी जैसे जिलों को स्वाभाविक रूप से इसका लाभ मिलेगा। और आपको जानकर खुशी होगी, आपके यहां अधिकांश घरों में पाइप्ड वाटर यानी नल के माध्यम से पानी तो पहुंच रहा होगा। केवल आप ही लोगों तक नहीं, हिंदुस्तान में 8 करोड़ घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाने का काम किसी गवर्नमेंट ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की गवर्नमेंट ने किया। 80 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन। क्या बहनों भाइयों, आपने सोचा था कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा, कोई ऐसी भी सरकार आएगी जो लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल तक बिना पैसे के मुफ्त में लोगों को राशन मुहैया कराने का काम करेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने सोचा था कि वह दिन भी आएगा कि मुफ्त में हमको राशन मिलेगा? हाथ उठाकर बताइए, क्या कभी सोचा था कि नहीं सोचा था? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराने का काम फूड सिक्योरिटी के तहत बहनों भाइयों हमारी गवर्नमेंट कर रही है। कोविड का संकट यहां आया था कि नहीं आया था? भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड का संकट था कि नहीं? यहां पर था ना। मैं दावे के साथ कहता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं सबको कम से कम 2 बार या 3 बार कोविड का वैक्सीन लग गया होगा। ना लगा हो तो हाथ मत उठाइए, यदि वैक्सीन लग गया हो तो सारे लोग हाथ उठाइए यदि कोविड लग गया। आपको मैं बतलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस, बड़े बड़े जो सारे ये देश हैं, बहुत सारे जो धनवान देश माने जाते हैं, वहां भी लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं लगा है। जो काम मोदी जी ने कर दिया है दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। बहनों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि मोदी जी ने कोविड के दौरान यदि सबका को टीका न लगवाया होता, वैक्सीनेशन न किया होता, तो भारत में 39 लाख लोग मर जाते। यह बात हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट में आई है। कितना बड़ा काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। मोबाइल आप लोगों के पास है कि नहीं? जहां उठाइए, मोबाइल है कि नहीं? सबके पास है। मोबाइल के माध्यम से अब पैसे का लेन देन आप करते हैं कि नहीं? कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाइए। जानते हैं, कांग्रेस कहती थी ये गांव के लोग तो पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते हैं, ये क्या मोबाइल चलाएंगे, ये मोदी जी को क्या हो गया है? आज आपको जानकर आश्चर्य होगा भाई साहब, हालात बदल गए। आज स्थिति यह है कि पिछले 9 साल में लगभग 13 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ नहीं,
1000 करोड़ नहीं, 13 लाख 13 लाख करोड़ मोबाइल से हमारे देश के नागरिकों ने इधर से उधर कर दिया है। मेरे भाने भाइयों, यह करिश्मा भी यदि हुआ है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। क्या कोई छोटी बात है? कांग्रेस के हाई फाई नेता ये कहते थे, अरे बीजेपी वाले क्या हो गया है इनको, गांव के लोग मोबाइल चलाएंगे, यूपीआई से पैसे का इधर उधर करेंगे, ये कहा करते थे। लेकिन हम लोगों ने दिखा दिया कि यदि डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल क्रांति इस देश में हुई है तो उसका फ्लैग बियरर, उसमें प्रमुख यदि भागीदारी यदि किसी के हमारे देश के गांव में रहने वाले किसानों की है, हमारे गांव में रहने वाले गरीबों की है, करके हम लोगों ने दिखा दिया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बाद में जो हमारे नौजवान पैदा हुए हैं, मैं उनसे कहूंगा आप पूछ लेना। राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं जनता के लिए, नीचे पहुंचते पहुंचते केवल 14 पैसा 14 पैसा लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, शेष पैसा करप्शन की भेंट चढ़ जाता है। यह लाचारी व्यक्त की थी। लेकिन इस चुनौती को भारत की राजनीति में किसी ने स्वीकार किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया। किसान सम्मान निधि जो आपको मिलती है, बहनों भाइयों, 100 पैसा यदि दिल्ली के बैंक से चलता होगा तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता होगा, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं हो पाता। और बहनों भाइयों, यदि हमारी बात सच हो तो एक बार हाथ उठाकर ताली बजा दीजिएगा तो मैं मान लूं कि हमारी बात सच है। हाथ उठाकर जब ताली बजा दीजिए तो मैं मानूंगा। मीडिया के मित्रों, यह रिस्पांस जनता का देखिए। यह करिश्माई काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। केवल भाषण देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में परिवर्तन लाकर ही भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है, और कोई दूसरा चारा नहीं है। राजीव गांधी जी ने कहा था, भ्रष्टाचार लाइलाज है, भ्रष्टाचार लाइलाज है, भ्रष्टाचार का इलाज हो ही नहीं सकता। हमारे मोदी जी ने सीना ठोक कर कहा है, मेरे साथियों, भ्रष्टाचार लाइलाज नहीं है, मेरे पास भ्रष्टाचार का पक्का इलाज है, पक्का इलाज है, और वह इलाज करके दिखा दिया। लोग कहते हैं, भारत, कांग्रेस के लोग कहते हैं महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बहनों भाइयों, कोविड के कारण दुनिया के एक देश का नाम कोई मां का लाल हमको बतला दे जहां महंगाई न बढ़ी हो। कांग्रेस के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सारी दुनिया में सबसे कम महंगाई यदि कहीं बढ़ी है तो केवल भारत में बढ़ी है। मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया के देशों में ज्यादा महंगाई बढ़ी है। कोई ऐसा संकट यदि देश की जनता के सामने पैदा होगा, उस संकट का भी निवारण हम करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई है, आपको जानकर खुशी होगी। पहले जब हमारी सरकार बनी थी 2014 में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो हमारे देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था दुनिया के सारे देशों को मिलाकर 10वें 11वें स्थान पर थी, 10th 11th पोजीशन पर थी। आज सीना ठोक कर आप कहो कि हमारे देश की इकोनॉमी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ी हो गई है। दुनिया के 5 कंट्रीज, क्या छोटी उपलब्धि है? अभी मॉर्गन स्टैनले एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इन लोगों ने कहा है, उसके लोगों ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है कि 2027, 2027, 28 यानी 4-5 साल में ही अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी इकोनॉमी इस दुनिया की किसी की होने जा रही है तो भारत की होने जा रही है। बहनों भाइयों, भारत की होने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत की इज्जत बढ़ी थी। पहले भारत के लोग दुनिया के दूसरे देशों में जाते थे तो उनकी बातों को लोग गंभीरतापूर्वक नहीं सुनते थे, एक कान से सुनते थे, दूसरे से निकाल देते थे। लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बढ़ी है।
क्या आपको गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि हमारे देश की इज्जत, हमारे देश की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में बढ़ी है? आतंकवाद का भी सफाया करने में काफी हद तक हम लोगों ने कामयाबी हासिल की है। हम लोग छोड़ेंगे नहीं। पीएफआई पर भी हम लोगों ने बैन लगा दिया, पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया। जो दहशत पैदा करेगा, जो आतंक पैदा करेगा, उसको हमारी सरकार किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। अब कांग्रेस की हालत क्या है? कांग्रेस के एक नौजवान नेता हैं, जानते हैं कि नहीं? अब उनकी लॉन्चिंग की जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। भाई, भारत जोड़ो यात्रा, भारत को जो 2 खंडों में टूटना था वो तो 15 अगस्त 47 के पहले टूट गया 2 खंडों में। मैं सोचा कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं राहुल जी, शायद वह कराची जाएं, शायद लाहौर जाएं, नहीं गए। किसको जोड़ने का काम कर रहे थे? पूरा भारत एक है, एकजुट है। केवल जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती है मेरे बहनों भाई। वही नेता कामयाब हो सकता है जो जनता से आंखें चुरा कर राजनीति नहीं करता है, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करता है, वही कामयाब होता है। और यह करने वाली यदि कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये लोग नारा लगाते हैं, कांग्रेस के लोग, मोदी जी तेरी कब्र खुदेगी। क्या बहनों भाइयों, आपके प्रधानमंत्री के बारे में कोई ऐसा कहता है तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं आता? किसी का विरोध करना है, विरोध करो, उसको मरने की, उसका कब्र खोदने की बात करोगे? और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, वह मोदी जी की कब्र नहीं खोद रहे हैं, यह कहकर वह अपनी कब्र खोद रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, सुन लो मेरे कांग्रेस के दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जितना भी कीचड़ उछालोगे, हमारा कमल उतना ही खिलता चला जाएगा, उतना ही कमल खिलता चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को आप अच्छी तरह समझ चुके हैं मेरे बहनों भाई। और आप समझ लीजिए, पहले तक 2G का जमाना था, 5G का आ गया। 6 लाख किलोमीटर, वाह रे मोदी जी, कमाल कर दिया। 6 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछवा दिया भारत के अंदर। क्या करिश्माई काम किया। पहले भाइयों, संयुक्त राष्ट्र संघ के नेता भी अब हमारे प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है। और अभी सबसे बड़ा एक सौदा हुआ है, 470 जहाज खरीदने का ऑर्डर बोइंग की, एयरबस को दिया गया है। 470 जहाज भारत में आएगी। एविएशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर है। कंपनी जो आप कहेंगे उससे भारत का लाभ क्या होगा? भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। इसी बेंगलुरु में बोइंग विमान के, बोइंग प्लेन के दरवाजे, पैनल और सॉफ्टवेयर इसी बेंगलुरु के ही नौजवान बनाने का काम करते हैं। बहनों भाइयों, रोजगार बढ़ेगा, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। हमारे प्रहलाद जोशी जी ने बताया, डिफेंस, रक्षा, मैं रक्षा मंत्री हूं। पहले क्या होता था? गोले, बारूद, बंदूक, तोप, टैंक, यह दुनिया के दूसरे देशों से मंगाई जाती थी। मेरे भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, अब हम दुनिया के दूसरे देशों से अब टैंक, तोप, मिसाइल, बम अब नहीं खरीदेंगे, बल्कि इसी भारत की धरती पर हम सारी चीजें बनाएंगे। और केवल भारत के लिए नहीं बनाएंगे, हम सारी दुनिया के लिए बनाएंगे। मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, सारी दुनिया के लिए भी बनाओ। लोग हमसे खरीदें, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे लोगों को रोजगार मिले। अब
तुमकुरू में जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, हमारे बसवराज जी मुंबई थे वहां। बहनों भाइयों, ये चल जो हेलीकॉप्टर बनाने का जो फैसला किया है कोई छोटी बात नहीं है। क्या हो गया है कांग्रेस के लोग? सेना के शौर्य पराक्रम पर, सेना के बहादुरी के ऊपर यह सवालिया निशान लगाते हैं। बहनों भाइयों, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं, हमें अपने सेना के जवानों पर गर्व है, सेना के जवानों पर गर्व है। और सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, यानी मैं खुलकर बतला दूं मेरे बहनों भाइयों, तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा बहनों भाइयों, ऐसा करिश्माई काम हमारे सेना के जवानों ने किया। उनके ऊपर भी ये सवालिया निशान लगाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आपका समर्थन इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और केवल हमको मेजॉरिटी, बहुमत नहीं चाहिए, हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। बसवराज जी मुंबई कैसे व्यक्ति हैं, मुझे धीरे धीरे आप लोगों को सबको पता लग जाएगा। और यदि आपका समर्थन है तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ ऐसे उठाकर आप सभी आशीर्वाद दीजिए, और आप सभी लोग मंच से खड़े हो जाइए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। एक बार हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।